हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रमाकांत एंड वेलकम टू आरके ट्यूटोरियल। सांग मैंने आशा करुच्ची भलर थी और तुम स्पेशल रिक्वेस्ट आम आलोचना करने को जाऊे +2 फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक कहीपर अर्थशास्त्र। सांग मैंने यह पूर्व आमर पाखापाखि 5टी सब्जेक्ट कहीपर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, लॉजिक, एमआईएल, ओडिया एसबूर संपूर्ण रूप से आम कंटिन्यूअसली क्लास करी आसुचे। सांग मैंने बहुत स्टूडेंट कहले कि सेमानकर इंग्लिश कौन भी डाउट अच्छे सांग मैंने तुमको रिक्वेस्ट करी आमर सेकेंड चैनल अच्छे जार ना अच्छी आरके सर इंग्लिश। तुमने से चैनल सब्सक्राइब कर बेसिक इंग्लिश ग्रामर रु एडवांस इंग्लिश ग्रामर राइटिंग स्किल पर्यंत प्रैक्टिस करा जाउछि। तो सांग मैंने यह हूँ तुम एकेडमी सेक्शन से कॉम्पिटिटिव सेक्शन। ओके सांग मैंने एवं सांग मैंने तुम किसी भी जदि डाउट रही भी तुमर पॉइंट रिक्वेस्ट तुमने मत कमेंट सेक्शन लिखिपार। अदरवाइज व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप लिंक दि जाइए, तुम चाहिए मतलब से जॉइन कर। आज आम मैंने आलोचना करने को जाऊे इकोनॉमिक अर्थशास्त्र चैप्टर 1 स्वाधीनता अविभजित पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिति कौन थी आम आज आलोचना करवा चैप्टर 1। सांग मैंने चलो सांग मैंने समय नष्ट करना ना, कॉपी पेन नहीं आस जहाँ भी तुमको प्रोवाइड कर रिक्वेस्ट कर सांग मैंने केवे भी भावनी यह आम अथर बुक माने आम अथर नुह कि आम बुक्र नुह। सांग मैंने देख स्पेशल रिक्वेस्ट गोटे ध्यानपूर्वक शुण कौन कहूँ जहाँ भी तुम क्लास टाइपिंग मोड प्रोवाइड करा सांग मैंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर पर प्रोवाइड करा सांग मैंने ऑफलाइन कोचिंग सेंटर जेहेतु आम विभिन्न प्रकार अथर क्लास नि जाऊँगी फर्स्ट ईयर सेकेंड विभिन्न प्रकार सांग अथर पर दि जाऊँगी 6टी 5टी अथर इंपोर्टाट बछा जापर ही आम नोट प्रिपेयर कर से नोट को ही आम टाइपिंग बोर्ड तुम नहीं आसुचु। माइंड रे बिल्कुल भी डाउट रखनी, तुमने जेकोसी अथर फॉलो कर तुमको जदि संभव हम तुमने केवल यही नोट ही प्रिपेयर कर तुमने नोट मिल जाए इंस्टामाजो स्टोर में। तुमने केवल यही नोट प्रिपेयर कर यही वीडियो फॉलो कर ताले तुमने 100% 99% स्कोर कर। आलोचना करवा प्रथमे इकोनॉमी कौन कहीपर अर्थनीति कौन। सांग मैंने बर्तमान आम जाना अर्थनीति कौन एवं तुमको गोटे पॉइंट कही रखी सांग मैंने तुमको नोट्स पीडीएफ आमर मिल टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप रे। एवं सांग मैंने कौन वीडियो आमर जहाँ भी इकोनॉमिक तुमने आग को सब क्लास प्रैक्टिस कर सब वीडियो पाखापाखि ऑन एन एवरेज 15 मिनट पाखापाखि माने आर पार अधिक वीडियो आम लेंदी करवा ना तुमको बोरिंग करने। तो सांग मैंने जहाँ भी नोट दि जाए तुमने निजे हैंडमेड प्रिपेयर कर मु गारंटी देवी सांग मैंने तुमने कौन गाइड बुक सैंपल पेपर बुक फॉलो करने को पड़ोनी जो तुमने केवल नोट्स को फॉलो करुच। ओके बर्तमान आलोचना करिबा अर्थनीति कौन और यहाँ पर सांग मैंने आम बुक को प्रैक्टिस करने को चली जावा। तो सांग मैंने अर्थनीति कौन आम जाचे 6ठ सप्तम आमर बुक दि जाऊँगी। अर्थनीति बा अर्थशास्त्र समाज विज्ञान एक शाखा जहाँकि मानविक जीवनर अर्थनैतिक दिगर अध्ययन और पर्यालोचना करें। और सांग मैंने छोट छोट देख मिस्टेक थी कौन टाइपिंग रे सेटा सांग मैंने धरबनी कहीं टाइपिंग करा बेले भी ओडिया कीबोर्ड जो जाऊँ इंग्लिश कीबोर्ड को से बेले बेले प्रोब्लेम हो गोटे वर्ड प्रॉपर आसुनी, सॉरी फॉर दैट। ओके तो कौन है ना अर्थनीति हम सांग मैंने अर्थशास्त्र गोटे सेम जिनिस आम सब कौन अर्थ उपर ही जाऊँ सब आम टंका पैसा कहीपर प्रॉपर्टी सब आम माने वेल्थ जहाँ संपद सब आमर अच्छी और से समाज विज्ञान सोशल साइंस गोटे ब्रांच मुख्य शाखा जहाँकि मानविक जीवन कर सांग मैंने ह्यूमन लाइफ रे मानविक जीवन गोटे प्रमुख भूमिका और अर्थनैतिक दिगर अध्ययन करता है। सांग मैंने मो पाखे केते प्रॉपर्टी अच्छी और सबू आमर 130 कोटी लोक जिते प्रॉपर्टी से सब हिसाब है आम संपूर्ण इकोनॉमिक बाहरी पारि थाए कार भारतर एवं अर्थनीति बा अर्थशास्त्र से सबू दिग उपर ही आलोचना करे जो आमर भारतर और जड़े व्यक्तिर अर्थनीतिर कौन गुरुत्व रही है से आम भागीदारी रही है। एवं आडाम स्मिथ को आम अर्थशास्त्र जनक बोली कहुए। तो सांग मैंने सेमिति कह गले इंडिया रे आमर सबुठ बड़ पुस्तक लिखा से किए लिखते सब चाणक्य। तो सांग मैंने जाने चाणक्यर पुस्तक को आम अधिक गुरुत्व देते कि आडाम स्मिथ होते अर्थशास्त्र जनक। आडाम स्मिथ अष्टादश शताब्दीर स्कटलैंडर अर्थनीतिज्ञ दार्शनिक तथा लेखक थे और आधुनिक अर्थनीतिर पिता भाव में परिगणित होते। सांग मैंने आडाम स्मिथ होती अष्टादश शताब्दीर स्कटलैंडर जड़े अर्थनीतिक इकोनॉमिस्ट दार्शनिक फिलोसोफर तथा लेखक जड़े राइटर थे किए से आडाम स्मिथ एवं आधुनिक अर्थनीतिर पिता आम कहीपर फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक भाव में परिगणित कराଯାऊला। आडाम स्मिथ तांकर जो पुस्तक अच्छे दि वेल्थ ऑफ नेशन पाई से कौन अर्थनीति उपर बहुत गुड़े लेखा लिखिं से लोकप्रियता हासिल कर सेमती भी किसी लिखी जाए जहाँ आमर भारतीय अर्थनीति को
ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ହେଉଛି ପରିଚାଳିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ଦି ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ନେସନ୍, ମନେ ରଖିବ, ଯାହା 76 ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା। ତୁମମାନଙ୍କର MCQ ଆସିପାରେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ MCQରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତୁମମାନଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ ଏଣ୍ଡ ହେବ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କର ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ହେବ, ଚାପ୍ଟର ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟ୍ସ ସେୟାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ଏଣ୍ଡ ହେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ MCQ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି, ଯେମିତି ପ୍ରତି ଚାପ୍ଟର ଆମେ କରି ଆସୁଅଛେ। ଓକେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛେ, କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛେ, ତା'ର କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନଥାଏ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଷେପ କରୁନି, ମନେ ରଖ, ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯଦି କୌଣସି ଚାପ୍ଟର ତୁମମାନେ ଧର PG କରୁଛ, PhD କରୁଛ, ଧର ତୁମମାନେ ଭାବି ନିଅ ତୁମମାନେ ଇକୋନୋମିକ୍ରେ PG କଲ କି PhD କରୁଛ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ମାନେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ତୁମକୁ ପଚାରିଥିଲା କି ଆରେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ, ତୁମେ କହିଲ କି ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ୍ରେ PG କରୁଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସେ ଇକୋନୋମିକ୍ର ପାଠ ଭିତରୁ କିଛି ନ ପଚାରି ସେମିତି ବୁଲେଇକି ପଚାରିଦେବେ କି ଇକୋନୋମିକ୍ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ଇକୋନୋମିକ୍ ବା ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିଲେ ଆମର କ'ଣ ଫାଇଦା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମ ମୁହଁଟା କ'ଣ ପୁରା ବତକ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆମେମାନେ ଅର୍ଥନୀତି କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ଏ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁକ୍ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଦେଖ, ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଭାଗିଦାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଆମେ ସାରାଂଶ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତି ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଉ, ଯେମିତି GST ହେଉ, ଏସବୁରେ କ'ଣ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଜଡ଼ିତ। କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ହିଁ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ'ଣ ସଂଗଠିତ କରୁଛି, ଜଡ଼ିତ ରଖୁଛି। ତ ଆମେମାନେ ଏସବୁର କେତେ ଆମକୁ ଜରୁରୀ, ଆମେ କାହିଁକି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଭରିବା, କାହିଁକି ଆମେ GST ମାନେ ଦେବା ଏବଂ କାହିଁକି ଆମେ GST ବିଲ୍ ଆଣିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯେତେ ଚାହିଁବା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିପାରିବା ଏବଂ ଏସବୁ ଶିଖିବାକୁ ହିଁ ଆମେ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ପ୍ରଥମ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ତାହେଲେ ଆମ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାଗିଦାରୀ ରହିବ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବା। ଏବଂ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ନ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ଆମକୁ କେଉଁଠି ଆମକୁ ଧର ମାର୍କେଟ ଯାଉଛ, କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମେ କିଣୁଛ, ବିଲ୍ ଆଣିବ, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ବିଲ୍ ଆଣିବ ସେଠି କହିବ ମୋତେ GST ବିଲ୍ ଦିଅ, ତାହେଲେ ସେ GST ବିଲ୍ ଦେଲେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିଲ GST ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନେ କିଛି ତୁମର ଯେତିକି ଯାହା ଜିନିଷ କିଣିଲ ତା ଦେହରୁ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଦୋକାନୀ ପ୍ରାୟତଃ ପାଇବ ଏବଂ କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେମାନେ ପ୍ରପର ଅର୍ଥ ପାଇପାରିବା ଯେ ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ବିଲ୍ ନ ଆଣିଲ, ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ସେ ପଇସା ସବୁ ସେ କ'ଣ କରିଦେଲା, ପକେଟରେ ପକାଇଦେଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟ 18% ହେଉ 9% ଯାହା ବି ଯିବା କଥା ଆମର SGST କିମ୍ବା CGST, ଯେମିତିକି ଆମର ତୁମେ ଜାଣିଛ SGST କ'ଣ CGST କ'ଣ, ତୁମେ ତ ଟାଲି କରିବଣି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ +2 ପଢ଼ିଲାଣି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁର ଅର୍ଥ ତୁମମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ତୁମର ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଉଠାଇ ନେଇକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା, କିଛି ପଏଣ୍ଟ ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିନେବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରପର ପଏଣ୍ଟ ଯେ ଇକୋନୋମିକ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କୃଷିର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଲେଖା ଅଛି। ଆମେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆମର କାହିଁକି କମିଯାଇଛି, ଆମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି, ଲୋକମାନେ ଗରିବରୁ ଗରିବ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, କାହିଁକିନା ଏସବୁ ତୁମର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ଅଛି, ଏହାର ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଖିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବିଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ହାରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତି ସବୁ ଅଛି, ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ ଏବଂ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକା କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ହାରରେ, ଉଚ୍ଚ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିଏ? ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ 1947ରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ 1951 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1ରେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଭାରତ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କେବେ ଆସିଥିଲା, ମନେ ରଖିବ 1951 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଦିନ। ବୁଝିପାରିଲ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ଡେ ବନାଉଛୁ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଇଟା ନୁହଁ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ହେଇଛି ନା 1947 ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ଏବଂ 1947 ପରେ ପରେ ଆମର ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ଗଠନ ହେବା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋସିଜର ରହିଲା। ତାପରେ 1951 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ, ପହିଲାରେ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠୁ ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିପାରିବା ବୋଧେ 65-70 ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଚେଷ୍ଟା, ଆମର କହିପାରିବା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ, ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ, ତାପରେ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମାନେ କହିପାରିବା ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି, ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ଉନ୍ନତି କରିପାରିଛି।
এবং 200 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଇଂରେଜ ଶାସନରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରାୟ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାଣୁ କହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍ଥିର, ମାନେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କହିପାରେ ଧିମା ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି? ଆମେ ଜାଣିଛେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ 200 ବର୍ଷ ଧରିକି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମାନେ କାଳରେ ଶୋଚନୀୟ ହେବାର କାରଣ ସବୁ କେମିତି ନା, ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମାନେ କହିପାରିବା ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଉପନିବେଶ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଭାରତର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇଯିବା, ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ଏବଂ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ବା ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ। ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି କହିବା କପାକୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଆମ ଦେଶରୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ କଞ୍ଚାମାଲ ମାନେ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେଥିରୁ କପଡ଼ା ତିଆରି କରିକି ଲୁଗା ତିଆରି କରି ଆମରି ମାର୍କେଟ ଆଣି ଆମକୁ ଅଧିକା ଦରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ ହିସାବରେ ସୂତା କାଟିକି ଅରଟରେ ତିଆରି କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ପାଉଥିଲେ, ତାହା ଆମର କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାହିଦା କମିଗଲା। କାହିଁକି? ଖଦଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନେ ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ଲୁଗା କରିବା ପାଖାପାଖି 5-6 ଦିନ ଲାଗେ ଏବଂ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ 300 ଟଙ୍କା। ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଂରେଜମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଆଣିକି ଲୁଗାଟେ ବିକିବେ, ସେ ବିକିବେ 100 ଟଙ୍କାରେ। ତ ତମମାନେ ଗଲେ ବି ମୁଁ ବି ଗଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଚାହିଁବା, ଆମେ କମ୍ ପଇସାରେ କିଣିବା। ତ ସେମାନେ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଥିବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କହିପାରି ଗଲେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଗଲା, ମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏବଂ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ, ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ତାଙ୍କର ମାନେ କହିପାରିବା ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, କୃଷି ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କୃଷି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଶା ଉଠିଗଲା। ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଔଦ୍ୟୋଗିକ ବିପ୍ଳବ ମାନେ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତର କୁଟୀର ଶିଳ୍ପୀ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କ'ଣ ମାନେ କହିପାରେ କ୍ଷତି ଘଟିଗଲା। କାହିଁକି ନା ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଭାରତକୁ ଏକ ଉପନିବେଶ ହିସାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବା ଉପନିବେଶ ହିସାବରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥିଲେ। ସେଠି କ'ଣ ଉପନିବେଶ କରି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ ବୁଝିବା, ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁଠି କେବଳ କୋଠାର ଥିବ ବା କହିପାରିବା ମାର୍କେଟ ଥିବ, ସେଠି ଆମେ କେବଳ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରିବା, ସେଠିକାର ଆମେ ବାସିନ୍ଦା ନ ହୋଇଥିବା। ଯେମିତିକି ଇଂରେଜମାନେ ତ ବାସିନ୍ଦା ନଥିଲେ, ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠା ତିଆରି କଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ଗଦା କଲେ, ବିକ୍ରି କରି ପଇସା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଳାଇଗଲେ। ଏ ପ୍ରକାର କରିକି ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଖୋଳ କରିଦେଇଥିଲେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିତି ଯଦି ବି କୌଣସି ଖରାପ ସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, ତା'ର 15ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବ, ତୁମେ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖ ସେ 15ଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ବାଇ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟିକୁ ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରିକି ରଖ ଏବଂ ନୋଟ୍ ଖାତାରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ନୋଟ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯେମିତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କୃଷିର ଅବସ୍ଥା, ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପର ଅବସ୍ଥା, ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ, ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସ୍ଥାଣୁତା, ଉତ୍କଟ ବେକାରୀ, ଗଣନିରକ୍ଷରତା, ଉଚ୍ଚ ଜନ୍ମହାର ଓ ଉଚ୍ଚ ମୃତ୍ୟୁହାର, ସ୍ୱଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ସହରୀକରଣ, ଅର୍ଦ୍ଧ ସାମନ୍ତତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସମତୁଲ ବୃତ୍ତିଗତ ଢାଞ୍ଚା, ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ପଏଣ୍ଟ 14 ନମ୍ବର, ଏକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଗଠନ ଦିଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ପୁଞ୍ଜିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜି ଦ୍ରବ୍ୟ ସକାଶେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଶ ବିଭାଜନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ାଏ କାରଣ ଅଛି ଯେଉଁ କାରଣ ସକାଶେ ଆମର ଭାରତ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ମାନେ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ଅବସ୍ଥା ତଥାପି ଡାଉନ୍ ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଏବେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛେ। ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲାପରେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ସେ କାରଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ସକାଶେ ଭାରତ 60 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ବା କହିପାରିବ 1950-60 ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଛୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏତ ହେଉନି, କାହିଁକିନା କିଛି ମାତ୍ରା ଆମେ ଡେଭଲପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଗଲେଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ 1.2 ଆମର ଦେଖିବା ତୁମର ବୁକ୍ର ଏସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ହୁଏତ 5-6ଟା କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିଯିବ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯଦି ପ୍ରତିଟି ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ପ୍ରତିଟି କ୍ଲାସ୍ରେ 4ଟି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର 3-4ଟି କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ତୁମର କ୍ଲାସ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିପାରିବ, ତୁମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବ। ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରହିଲା, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ତୁମେ ଚାହିଁବ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ବି କିଛି ବି ପ୍ରକାରର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ଏତିକି ଏଣ୍ଡ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।